और भी इस साल हम लोग देख रहे हैं 2 साल में कितने सारे स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप में जुड़ते जा रहे हैं। हमारे लिए, स्कूल के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए गर्व की बात है जो स्टूडेंट्स पहली बार इसको क्रिएट किया, उसमें सम्मिलित हुए गुड्डू, निशात, मौलाना निरंजन, इस तरह से जुड़ते गए लोग। एक जो है जो प्रोग्राम है ना, रियूनियन, जो गेट टुगेदर, इसके अलावा भी वृक्षारोपण, ब्लड डोनेशन। चलने से लेके बोलना से लेके क ख ग ABCD सब कुछ सीखा, सबके दिलों में बसा हुआ है। जहां हम लोग ने 2023 में शुरुआत की थी, आज 2025 में हमारे पास 400 प्लस स्टूडेंट्स हमारे साथ बड़े बड़े काम किए जाए। इस कोशिश के जरिए ये जो गेट टुगेदर है ना, ये गेट टुगेदर है, हम लोगों ने, हमारे जो टीचर्स हैं जिन्होंने हमें सिखाया है, पढ़ाया है, दौड़ना सिखाया है, खेलना सिखाया है, लाइफ में जीतना सिखाया है, समाज में खड़े रहकर बोलना सिखाया है, उनका आशीर्वाद लेना। ये पूरा इंडिया है, पूरा भारत है, हिंदी मीडियम, बांग्ला मीडियम और उर्दू मीडियम। हम लोग ये प्रोग्राम शुरू करेंगे। हमारे स्टूडेंट्स ने मुझे 4 लाइन लिख कर दिया है। भैया अभिनव भैया और अपने क्लासमेट्स या चेयर के पीछे, जहां तक चेयर लगा उसके पीछे टाइम लगाना शुरू करें प्लीज। प्रोग्राम टाइम पे शुरू होता है तो हर चीज अच्छी तरह से होगी, सबको पूरा प्रॉपर टाइम। পুনর্মিলন উৎসবে প্রত্যেকে উপস্থিত হয়েছি। যে আমরা সবাই এই উৎসব শুরুর আগে একটা প্রার্থনা সভা করতে চাই, তো খুব ভালো লাগছে। একটা সুন্দর লাইন, প্রেয়ার লাইন একেবারে এন্ডে বাঁ দিকে, আমার ডান দিকে অলরেডি হয়ে গেছে। বাকি সবাইকে অনুরোধ করব যারা আমাদের প্রাক্তন ছেলে হয় সেইভাবেই হবে, আর যারা আমাদের মাস্টারমশাই, দিদিমণি বা বাড়ির সদস্য যারা এখানে উপস্থিত আছে তাদেরকে অনুরোধ করছি আপনারা দয়া করে স্টেজের সামনে, আমার তোমাদের কাছ থেকে নেব,
তোমরা এত সুন্দর উদ্যোগ, এত সুন্দর ব্যবস্থা করেছো যে আর কোনো পানিশমেন্ট দেওয়ার কিছু নেই। সারা মহকুমা সারা জেলাতেও আমার মনে হয় এইরকম ভাবে অর্গানাইজ কেউ করতে পারবে। হয়ে যাওয়ার পরে দয়া করে কেউ জায়গা ছাড়বেন না, কেউ জায়গা ছাড়বে না, কেননা আমরা তারপরে একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান করবো 2 মিনিটে। কলকাতা থেকে এসছে, আমরা জোগাড় করতে পেরেছি, উনি এসেছেন, ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, স্যারদেরকে অনেক ধন্যবাদ। মোটামুটি লাইনগুলো মেনটেন করে নিই নিজের ব্যাচ অনুযায়ী। মিউজিক দেবেন না? সবাই নিজে জায়গায় চলে আসুন। যারা উপরে র্যাম্পে হাঁটছো তারাও চলে এসো। ন্যাশনাল অ্যান্থাম থেকে আমরা যেরকম স্কুলে শুরু করেছিলাম, যেভাবে আমরা প্রথম দিন থেকে স্কুলে শিখেছি, প্রেয়ার লাইনে দাঁড়াতে হবে, দেরি হয়ে যেত তাও কষ্ট করে আমরা ব্যাগটা রেখে দৌড়ে লাইনে কষ্ট করে ঢুকে, যাই হোক সেই দিনগুলো এখন পেরিয়েছে। সবাই একটু সাইলেন্ট প্লিজ। গুড্ডু হ্যাঁ, প্রথমেই প্রেয়ার লাইন শুরু হচ্ছে, শুরু হবার পরে কিন্তু শেষ হয়ে গেলে কেউ জায়গা ছাড়বেন না। ক্লাস সাবধান। পরে কিন্তু শেষ হয়ে গেলে কেউ জায়গা ছাড়বেন না। ক্লাস সাবধান। ক্লাস বিশ্রাম। ক্লাস সাবধান। সবাই একটু দাঁড়ান। বিশ্রাম। बंगला में एंकरिंग करी है श्वेता। ये स्टूडेंट्स की डिमांड पर आज इसको हम लोगों ने एंकर के रखा है। 23 में ये हमारे साथ जुड़ी नहीं थी, उसके बाद इन्होंने हमारा वीडियो फोटो ये देखा। लग रहा है क्या है आपका? 2023-এ আমার সাথে একটা মানে ইনসিডেন্ট হয়ে গেছে, বিশাল ব্যাপার। তো যখন আমি এবছর এখানে আছি, যখন আমি শুনলাম যেটা আবার করে হচ্ছে, আমি এই সুযোগ আর ছাড়তে পারলাম না। তো আমি একদম বললাম যে যাতে আমাকে লাগে, আমাকে যেভাবে এই ফুল স্যারদেরকে দিয়ে আর ব্যাচ পরিয়ে দিয়ে পায়েল দিয়ে চলে যাও। गुलाब का फूल देकर उनका देख रहे हैं कि गुलाब का फूल देकर हेलो এখন प्रत्येक শিক্ষক শিক্ষিকাকে ফুল আর ব্যাচ পরিয়ে সম্মান জানানো হচ্ছে সিডিভিএইচএস এর পক্ষ থেকে। स्टूडेंट्स में किस तरह का एक्साइटमेंट था ये आप इससे जानेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स में कंपटीशन लग गई कि हमें टीचर्स को लेने कौन जाएगा। तो ये बोल रहे थे ग्रुप में मैसेज है मैं जाऊंगा, हमारा 99 का बैच 90 मैसेज पढ़ेंगे तो समझ में आएगी कि हमारे शिक्षक उस बैच के हमारे साथ स्टूडेंट है अनिल प्रसाद। सर से मैं जानना चाहूंगा यहाँ कर आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत ही बढ़िया। ये हम लोग फर्स्ट बैच थे ना, विभिन्न जगह में हम अपना सर्विस करके अभी रिटायरमेंट करके जैसे ही हमने सुना कि रियूनियन होने वाला है डेफिनेटली जाना है और आकर के सचमुच बहुत ही अच्छा लग रहा है। इट्स रियली ग्रेट टू सी हियर। थोड़ा सा इंतजार, हम लोग प्रदीप जलाकर अब कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करते, सर लोग थोड़ा सा नाश्ता कर रहे हैं, थोड़ी सी विलम्ब हुई है क्योंकि कुछ लोग दूर से आ रहे हैं। बताने फोन करके हम लोग को बताया कि हम लोग बैच 97 के पायल दी, उनसे भी सीनियर मौलाना 23 को पहला रियूनियन हुआ हमारा, जो आसनसोल में एक अलग ही मुकाम हासिल की। उसके बाद विभिन्न तरह से समाज के लिए कुछ ना कुछ योगदान दे रहे हैं। जैसा बताया सीडीवीएचएस के बैनर तले हम लोग सीडीवीएचएस की यादों में को हमारे आसनसोल नहीं पूरे इंडिया में जहाँ भी जो छात्र हैं
इसकी यादों को ले जाएंगे और ये हमारे बीच जीवित रहेगी। শিক্ষক শিক্ষিকাকে রিকোয়েস্ট করছি যারা স্টেজে আসতে পারবেন প্রদীপ প্রজ্বলনের জন্য প্লিজ একটু চলে আসুন স্টেজে। যারা আসতে পারবেন, অনেকের হাঁটুর ব্যথা আছে, অনেকে উঠতে পারবেন না, আমি রিকোয়েস্ট করছি যারা যারা পারবেন তারা তারা আসুন। एक्सीडेंट प्लीज थोड़ा सा हेल्प, थोड़ा सामने आए और उन्हें थोड़ा हेल्प करें। প্রদীপ প্রজ্বলন শুরু হচ্ছে, সবাই একটু মঞ্চের দিকে লক্ষ্য রাখুন। सभी स्टूडेंट से अनुरोध है प्लीज वो सारा ध्यान मंच की तरफ रखें। हम लोग सभी एक बार जोरदार हाथ ताली। और हमारे साथ आज प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर और सर, साथ में और भी पुराने शिक्षक। आलम सर से रिक्वेस्ट है प्लीज वो प्रदीप जलाएं। एक अद्भुत माहौल है, सभी प्लीज अपना ध्यान मंच की तरफ ही रखें। जोरदार एक बार हाथ ताली के लिए। খুব সুন্দর একটা মুহূর্তের সাক্ষী আমরা সবাই রয়েছি। 77 ব্যাচ থেকে সবাই আমরা অনেকগুলো বছরের স্টুডেন্ট আমরা একসাথে এখানে একত্রিত হয়েছি একটা সুন্দর মুহূর্তকে সেলিব্রেট করার জন্য। हमारा सौभाग्य है कि मीता मैम हमारे बीच हैं, जो हमें पढ़ाई भी है और अभी भी वो पड़ेगा, थोड़ा ठंडा नहीं पड़ना है। ये सीडीवीएस का कल्चर नहीं है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो, ये सब जुड़िए प्रोग्राम के साथ। सर लोगों में कितना एक्साइटमेंट आप देख रहे हैं, थोड़ा सा आप मंच की तरफ ध्यान रखें। सर लोग कितने उत्साह के साथ आप लोगों के बीच आए हुए हैं, उसी तरह उनका उत्साह बढ़ाइए। आप लोग थोड़ा मंच की तरफ रहिए और प्रोग्राम में पूरी तरह थैंक यू एवरीवन। जिन लोगों को अपनी जगह ले जाकर बैठा है, हमारा ये जो प्रोग्राम है ना, रियूनियन 2.0, ये जो सारा टीचर्स लोगों के लिए है, शिक्षकों के लिए, गुरु के लिए किया है। तो हम लोगों ने सुना भी है, पढ़ा भी है। गुरु आपने गोविंद दियो बताया। एक बार जोरदार एक बार शिक्षकों के लिए हाथ ताली। सीडीएस प्राक्तन शिक्षकों के लिए सीडीएस प्राक्तन छात्र शिक्षकों के लिए श्री चक्रवर्ती प्लीज मंच पर आए। और हमारे बीच आ गई है राजश्री चक्रवर्ती, जो 2001 में माध्यमिक पास की थी। Teaching staff members, the seniors, my juniors, and my friends. Today is a very special day for all of us because we are meeting again for our second reunion. And familiar faces, the same smile, and the same warmth that connects us even after so many years. Life has changed, time has taken in a different directions, but we all have our own responsibilities. We all have our own journeys. But moments like this remind us that true bonds never fade. So I thank to everyone who come here, and thank you to the organizer who worked hard and make this reunion possible. And thank you to each one of you to make this connection alive. Thank you so much. Thank you for coming. সবাইকে আমার মনের ভেতর থেকে আন্তরিক ভালোবাসা, অভিনন্দন। আমরা
2023-এ যেটা করতে চেয়েছিলাম সেটা 23-এ আমরা সফল হয়েছি এবং আমাদের যেটা চেষ্টা ছিল যে পরবর্তীকালেও বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আমরা এই কমিটিকে বাঁচিয়ে রাখব এবং সময়ে অসময়ে সবারই পাশে দাঁড়াতে পারবো এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নিয়ে আমরা আমাদের এই কমিটি গঠন করেছিলাম এবং সেই কমিটি যে আজকে আমরা সফলভাবে কাজ করতে পারছি এবং সফল হয়েছি তার এর থেকে ভালো আর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে না। আজকে আমাদের মধ্যে বিভিন্ন ইয়ারের পাস করা বিভিন্ন প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা আছেন যাদেরকে আমি পার্সোনালি চিনতাম না, আজকে অনেকের সাথেই পরিচয় হলো। 23-এও হয়েছিল, আজকে আরও নতুন মুখ পেয়েছি। এটা জাস্ট একটা চেনের মতো কাজ করছে, ওকে অ্যাড করছে, কিন্তু আলটিমেটলি মনের অ্যাডটা যদি থাকে তাহলে সবাই মিলে এইভাবেই রিউনিয়ন করতে পারবো। আর যে আমরা এই ইয়ারের প্রথম মিটিংটা কফি হাউসে করেছিলাম, যেখানে ভারতী ভবনেই ভাবছিলাম আবার করব। যারা ক্যাটারিংয়ের ব্যবস্থা করেছে এবং স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র যারা ডেকোরেশনের ব্যবস্থায় আছে, স্কুলের বাইরে কোনো রকম অ্যাক্টিভিটিস বা কোনো রকম আমরা কিছু সাহায্য কারো কাছ থেকে নিইনি, যা আছে স্কুলের সমবেত ছাত্রদের সমবেত চেষ্টায় এই আমরা কর্মকাণ্ড প্রস্তুত করতে পেরেছি। আজও সঞ্জিত স্যারকে রিকোয়েস্ট করব সেই 3 তালিটা দিয়ে আজকে যেন একটা প্রোগ্রাম রাখেন। ওই 3 তালি দেওয়াটা আজকেও মনে আছে আমার। সেই আমরা ফুটবল একবার জিতে এলাম এনআর দত্ত কাপ, মানে জিততে পারিনি, ফার্স্ট ম্যাচ জিতেছিলাম, তাও স্যার পরের দিন সকালে প্রেয়ার লাইনে দাঁড় করিয়ে সেই সবাইকে দিয়ে 3 তালি দেওয়া করালেন। সেই আনন্দের দিনটা এবং এরকম বহু মুহূর্ত আছে, বললে সারাটা দিন হয়তো 2 দিন 3 দিন হয়তো লাগবে। এত স্মৃতির গতিপথ বেয়ে এত কথা আছে। নিউ স্যারের কাছে এই লাঠিটা ওই হাতের ঠিক ওপরে দাগ করে দেওয়া, দাগ কেটে দেওয়া লাঠির চোটটা, আর সোমনাথ স্যারের সায়েন্স পড়ানো, বিভিন্ন স্যারদের ভালোবাসা। আর স্যারের সঞ্জিত স্যারের একটা স্পোর্টস রুম ছিল ওই কোনায়, ওখানে স্যার কাউকে ঢুকতে দিতেন না। অনেক মানে আমাদেরও খেলার সামগ্রী মানে খুব প্রিয় ছিল। স্যার বলতে এই দূরে দাঁড়া। স্যার সেই চাবিটা খুলে নিজেই ঢুকতেন, স্যার একটা বল দিন। সেই যে আনন্দগুলো, সেই স্মৃতিগুলো আজকে স্কুলের মধ্যে দাঁড়িয়ে মানে দাগ কেটে যাচ্ছে। আমাদের মনে আছে স্কুলে আমরা পুরো ইউক্যালিপটাস গাছ দিয়ে এখানে বৃক্ষরোপণ করেছিলাম। আজ হয়তো অনেক গাছ নেই, কয়েকটাই রইলো, তাও কয়েকটা আছে। মানে এটাও আছে যে আমাদের ভালোবাসা, ইচ্ছা এবং আমরা যা করেছিলাম তার নিদর্শন এখনো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আর বেশি দীর্ঘায়িত করব না, সবাই এনজয় করুন, ভালো থাকুন এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে গ্রুপে অ্যাক্টিভ ইনঅ্যাক্টিভ দুভাবেই থাকা যায়। সবসময় অ্যাক্টিভ থাকতে হবে, বক্তব্য রাখতে হবে, এরকম কোনো ব্যাপার নেই, কিন্তু প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে যোগদান করারও বিভিন্ন উপায় আছে। যেরকম হচ্ছে সবথেকে বড় ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পার্সোনালি প্রেজেন্স অথবা আর্থিক কোনো অনুদান। তার পয়সা ছাড়া তো কোনো প্রোগ্রামটাই করা যায় না। তাই আমরা চাইবো সমস্ত ছাত্রছাত্রী শিক্ষকদেরকে তারা আমাদের সাথে যেন কানেক্ট হয়ে থাকেন। আমরা পরবর্তীকালে বিভিন্ন সামাজিক আরও কাজকর্ম করব, সেটা নিয়ে কোনো আমাদের মধ্যে দ্বিমত নেই। আর ভবিষ্যতে আরও এরকম রিউনিয়নে আয়োজন করব। আর নিজের ব্যাচদের আরও যারা আছে তাদের যুক্ত করার চেষ্টা করুন এবং সমাজকে আরও ভালোর দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। लेकिन अपने साथ अपनी अरमान और अपने जज्बात लेकर आए हैं। लगभग 15 घंटे गाड़ी ड्राइव करने के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ। नेपाल के पास से एक मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से मैं आता हूँ और ये प्यार और स्नेह ही है कि मैं यहाँ आया हूँ। और यादें हैं, वो कहते हैं ना, भले ही हम 55 में हो लेकिन गुड्डू और उसकी टीम की व्यवस्था, रंजीत की व्यवस्था ने आज 55 से बचपन में ला दिया है। आज बड़ी खुशी हो रही है। भावनाएं व्यक्त नहीं की जा सकती हैं, अंदर क्या फीलिंग है ये मैं कह सकता हूँ, पर व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। टीचरों से जो मुझे स्नेह मिला, जो आशीर्वाद मिला, या मैं आज जो कुछ भी हूँ यहाँ के टीचरों की बदौलत भी हूँ। कुछ नए टीचर हैं, कुछ पुराने टीचर हैं जो हमारी यादों में हैं, जैसे हमारे संजीत सर हैं। मैं गेम नहीं खेला करता था, लेकिन आज उनकी वजह से मैं कबड्डी और क्या कहते हैं
हाई जंप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया करता था, उसके पीछे जो देन है वो संजीत सर का ही है। और कुछ सर हमारे चले गए, केसी झा सर थे, दीपक पांडे सर थे, और वो मैडम भी हैं जिनसे एक बार हमको एक थप्पड़ भी मिला था बदमाशी करने पर। लेकिन उस दिन भले ही बुरा लगा हो, लेकिन आज लगता है कि टीचरों की मार और स्नेह ने आज मुझे इस मंजिल पर पहुंचाया है। और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं अपने शिक्षकों का आभार व्यक्त कर सकूँ सर, कि मैं जो हूँ आप ही के बदौलत हूँ। बहुत सारी यादें हैं, कहने को क्या है, कुछ फीलिंग्स ऐसी हो गई है, कुछ कहने बन नहीं रहा है, क्या कहें और नहीं कहें। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि गुड्डू, रंजीत, इनकी टीम ने जो किया है वो सराहनीय है, बहुत कुछ है। संजीत सर, मैं प्लीज़ चाहूँगा थोड़ा सा आएँ सर, प्लीज़। सहनी जी, परमेश्वर सहनी, ये तो बेन टाइम में प्रकार पर होंगे वो ऑडियंस ये जो स्नेह है ना, ये CDOH स्नेह शिक्षण हमें सिखाया है। पटना से आए हुए हैं, मैंने बहुत भूले नहीं सर के लिए विशेष हम यहाँ आए हुए हैं सर, आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद बना रहा है सर। हमारी टीम ने बहुत मना किया कि अच्छा नहीं, पर उन्होंने जिद किया कि नहीं मुझे करना है, तो हमने फिर इन्हें अलाउ किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अनुपमा चटर्जी, पायल रॉय, बनानी चट्टोपाध्याय, नवारुण दास, नयन मुखर्जी, अयन रंजन मुखर्जी, राजश्री चक्रवर्ती, मीता रॉय, श्वेता दास गुप्ता, रिंकू माझी, मीता विश्वास। प्लीज सभी मंच पर आ जाएं, प्लीज सभी। কবিতা লিখেছেন সেটা আমাদের সামনে পড়ে শোনাবেন, এটা আমাদের একটা বড় পাওনা। ताली के साथ उनका स्वागत करें प्लीज। जो भी वॉलंटियर स्टूडेंट्स हैं, जो एक्टिव हैं, प्लीज थोड़ा उनका हाथ पकड़कर स्टेज पर लाने की कृपा करें। हम लोग अभी आए हैं निमाई सर। একটু পাল্টে বলি, ডাক দিয়েছে আজ 21শে তারা, মানুষ হয়েছে যারা আমাদের সকলটুকু নিয়ে। ধন্য আমি, ধন্য সবাই, তোমাদের সাদর আমন্ত্রণকে। এই চাঁদের হাট শুধু ব্যতিক্রমী নয়, অভিনব এবং অভূতপূর্ব। রিইউনিয়ন হয় স্কুলে স্কুলে, কলেজে কলেজে, প্রাক্তন ছাত্রীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, শিক্ষকদের ঐকান্তিক আগ্রহে। এটা শুধু অভিনবই নয়, অকল্পনীয়, অবিশ্বাস্য। কোন সুদূরের কয়েকজন ছাত্রছাত্রী শ্রদ্ধার কোন স্তরে পৌঁছালে সদ্য শিক্ষকদের এমন শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের আয়োজন করতে সমর্থ হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মানুষ গড়তে যে সুমহান ব্রত আমরা গ্রহণ করেছিলাম, মানুষ গড়ার কারিগর হিসাবে সকল লোভনীয় হাতছানির ডাককে উপেক্ষা করে দূরে ঠেলে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা হাতে অজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূর করতে জীবনকে উৎসর্গ করতে করেছিলাম, সফলতার শীর্ষে মনে হচ্ছে আজ আমরা পৌঁছাতে পেরেছি। এবং এই উপলব্ধিতে আজ আমরা আনন্দিত, গর্বিত ও ধন্য। যে শিশু উদ্ভিদ আমরা সযত্নে বপন করেছিলাম, আমাদের অনলস পরিশ্রমে, ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং নিষ্ঠায়, অনুরাগে, পরম প্রীতি ও স্নেহের ফল্গুধারায় ময়ূরে পরিণত হয়ে তার শীতল ছায়ায় প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে আমাদের মহান উদ্দেশ্য করেছে সার্থক। সেই অভিব্যক্তিকে ছন্দের বাঁধনে ছন্দায়িত করে বলি, ভাবনাখানা গেল দূরে সরে হঠাৎ ফোনের পরে, যাক তবে ভুলিনি এখনো, যাইনি এখনো বাদ করে। আমিও যে আগুন জ্বেলেছিলাম তাতে,
যে সৌমাগ্নির শিখায় আলোকিত হয়েছিল শত শত, আজকে তারা আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে মানুষের মতো। তাদের এই সুমহান আয়োজন শ্রদ্ধায় ভক্তিতে বছরে বছরে করে আসছে নিবেদন। খরার এই প্রবাহ ধারায় মরুদ্যানের এই সমাহার নয় শুধু অভিনব, বুক ভরে ওঠে আশার আলোয়, অনুভব করি গর্ব। পরিশেষে বলি, এই অনুষ্ঠানে এই বয়সে এত দূর থেকে আসতে সমর্থ হয়েছি তোমাদেরই সতীর্থ, আমার অন্যতম স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান অনির্বাণের প্রবলতম ঐকান্তিক সহায়তায়। একদিন এই অনুষ্ঠানের খবরটা দিয়ে জানতে চাইল আমার এখানে আসার অভিমতটা। দীর্ঘ পথশ্রমের ভয়াবহতার কথা উল্লেখ করায় প্রত্যুত্তর বলল, সে দায়িত্ব আমাদের, মত দিলে সব ব্যবস্থা করা যাবে। উদ্বেগ প্রকাশ করেছি খরচের প্রশ্ন তুলে। বলেছে, আপনার আশীর্বাদ থাকলে কিছু দিয়ে কিছু আটকাবে না। আর দ্বিধা করিনি, মনে মনে প্রার্থনা জানিয়েছি ভগবানের কাছে, শক্তি দাও হে পরিবারে। নমস্কার, ধন্যবাদ। এখন আমাদের মাঝখানে একটা ছোট্ট মেয়ে অহনা মুখার্জি, আমাদেরই বন্ধু অরিন্দম মুখার্জির মেয়ে, কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবে। আসো অহনা। নমস্কার। কবিতা সৎপাত্র, কবি সুকুমার রায়। শুনতে পেলুম পোস্তা গিয়ে, তোমার নাকি মেয়ের বিয়ে। গঙ্গারামকে পাত্র পেলে, জানতে চাও সে কেমন ছেলে? মন্দ নয়, সে পাত্র ভালো, রং যদিও বেজায় কালো। তার উপরে মুখের গঠন অনেকটা ঠিক প্যাঁচার মতন। বিদ্যে বুদ্ধি বলছি মশাই, ধন্যী ছেলের অধ্যাবসায়। 19টি বার ম্যাট্রিকে সে ঘায়েল হয়ে থামল শেষে। বিষয় আশয় গরিব বেজায়, কষ্টে সৃষ্টে দিন চলে যায়। মানুষ তো নয় ভাইগুলো তার, একটা পাগল একটা গোয়ার। আরেকটি সে তৈরি ছেলে, চাল করে নোট গেছেন জেলে। কনিষ্ঠতে তবলা বাজায়, যাত্রা দলে 5 টাকা পায়। গঙ্গারাম তো কেবল ভোগে পিলের জ্বর আর পাণ্ডুরোগে। কিন্তু তারা উচ্চ ঘর, কংসরাজের বংশধর। শ্যামলাহিরি বনগ্রামের, কি যেন হয় গঙ্গারামের। যা হোক, এবার পাত্র পেলে, এমন কি আর মন্দ ছেলে। ধন্যবাদ। এখন 3 cheers for CDPHS. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Thank you. জন্মদিন আজ পয়লা শ্রাবণ। খোকন, আজ তোর জন্মদিন। তুই যখন জন্মেছিলি আমরা তখন যাদবপুরের নতুন গড়ে ওঠা কলোনি টালির ঘরে। তোর স্কুল মাস্টার বাবা সেই হ্যারিকেনের আলো জ্বলা ঘরে আনন্দে আর খুশিতে ঝলমলে হয়ে উঠেছিলেন। তুই আসার পর তোর নাম রেখেছিলেন সুকল্যাণ। মানুষটার মনটা ছিল একেবারে শিশুর মতো, অভাবে অনটনে বেঁচে থাকা নানা দুর্বিপাকেও ভেঙে পড়তেন না কখনো। সকলের ভালো চাইতেন মন থেকে, বলতেন, দেখো একদিন এই দেশের মানুষ ঠিক খুঁজে পাবে অশিক্ষা থেকে, দারিদ্র থেকে, শোষণ থেকে মুক্তি। আজ পয়লা শ্রাবণ। খোকন, আজ তোর জন্মদিন। তোর মনে আছে আমাদের ভাঙা ঘরের মেঝেতে বাক্স থেকে বার করা মেজমাসির হাতের তৈরি আসনটা পেতে দিতাম, সামনে রাখতাম ঠাকুরের আসনের প্রদীপখানা। তুই বাবু হয়ে বসতিস চুপটি করে, তোকে আমরা একে একে ধান দুব্বো মাথায় দিয়ে আশীর্বাদ করতাম। বাবা বলতেন, বড় হও, মানুষ হও। তোর বাবার সেই বন্ধু ঘোষ কাকা, উনি বলতেন, বেঁচে পড়তে থাকো। তুই জিজ্ঞেস করতিস, মা পড়তে মানে কি মা? আমি বলতাম না কিছু,
শুধু ধান দুব্য দিয়ে আশীর্বাদ করতাম, শুধু মনে মনে বলতাম, ঠাকুর আমার খোকনকে মস্ত মানুষ করে তোলো, ও যেন সত্যি মানুষ হয়, ওর জন্য কখনো বিপদ না হয় ঠাকুর। অভাবের সংসারে ওই একটা দিন বাড়তি দুধ নিতাম, পায়েস রান্না করে দিতাম তোকে, তুই পায়েস খেতে খুব ভালোবাসতিস। তোর বাবা বাস স্ট্যান্ডের দোকান থেকে নিয়ে আসতেন তোর প্রিয় মিষ্টি ছানার গজা। সামান্য স্কুল মাস্টারিতে কী বা আয় হয়, ঘরে বসে ছাত্র পড়েই আসতো কিছু। দাও দাও অভাবের আগুনে সে রসদ ফুটতে সময় লাগতো না। তোর বাবার জামা সেলাই করতাম আর বলতাম, সামনে মাসে দুটো জামা বানিয়ে নিও। উনি বলতেন, খোকন বড় হচ্ছে, ওর জন্য ভাবছি আসছে বাড়তি দুধ নেব, দুধে শক্তি বাড়ে, বুদ্ধি বাড়ে, আর শক্তি আর বুদ্ধি না হলে তোমার খোকন মস্ত মানুষ হবে কি করে। ভাবছি আরও দুটো টিউশনই নেব। ছাত্র পড়িয়ে পড়িয়ে মানুষটা দিনের শেষে একবারে ক্লান্ত হয়ে যেতেন। রাতের অন্ধকারে তখন উঠোনে ধার ঘেঁষে জোনাকির ব্যস্ততা, আর ঘরে তোর পড়া মুখস্থ করা একটানা সুর আমাদের কলোনির ভাঙাচোরা ঘরটা একবারে জীবন্ত করে তুলত। তখন মাঝে মাঝে উনি বলতেন, তোমার শরীরটাও তো দিনে দিনে ভেঙে পড়ছে, খাওয়া দাওয়া একটু করো, শাড়িটাও তো দেখছি বেশ ছিঁড়েছে, কালই আমি ফেরার পথে একটা শাড়ি নিয়ে আসবো, ধারেই আনবো। আমি বলতাম, সামনে খোকনের উঁচু ক্লাস, কত বইপত্র কিনতে হবে, কত খরচ। উনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে যেতেন। জোনাকিরা অদৃশ্য আলোয় আলপনা আঁকত উঠোনার আগাছার অঝোপে। আবহ সঙ্গীতের মতো তুই ভেতরে পড়া মুখস্থ করতিস, ইতিহাস, ভূগোল, গ্রামার। ঈশ্বর আমাদের নিরাশ করেননি রে, তুই কত বড় হলি, সব পরীক্ষায় কত ভালো ফল হলো তোর। তোর বাবা বললেন, আরও পড়ো, উচ্চ শিক্ষায় উচ্চ সম্মানের একমাত্র পথ, তুই আরও পড়লি, কত বড় চাকরি হলো তোর। তোর মনে আছে খোকা, প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে তুই আমাদের জন্য কত কি কিনে এনেছিলি? তখন তো আমরা চলে এসেছি শ্যামবাজারে, তোর দু কামরা সাজানো গোছানো সেই বড় ফ্ল্যাটে, অফিস থেকেই তো দিয়েছিল। সেই ঘর, সেই বারান্দা, কত স্মৃতি, কত ছবি, সেই বাড়িতেই আশ্বিনের এক ঝড়ো বিকেলে তোর বাবা যেদিন চলে গেলেন, মনে আছে? তোর বাবার বুকের উপর পড়ে যখন হাপুস নয়নে কাঁদছিলি, আমি সদ্য স্বামীহারা, আমি সেদিন সেই অসহায় মুখ দেখে আরও কত ভেঙে পড়েছিলাম, তোকে বুকে টেনে নিয়েছিলাম, ছোটোবেলার মতো বলেছিলাম, কাঁদিস না খোকা, আমি তো আছি। আজ পয়লা শ্রাবণ, কলকাতা থেকে অনেক দূরে মফস্বলের এই বৃদ্ধাশ্রমে আমি একেবারে একা খবর। তোকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছে রে, তোকে, বৌমাকে আর ছোট্ট বিলটুকে। তোরা এখন শর্টলকের মার্বেল বসানো ঝকঝকে ফ্ল্যাটে। আজ তো জন্মদিন নিশ্চয়ই খুব বড় পার্টি হচ্ছে, তাই না রে খোকন? অনেক লোকজন, খাওয়া দাওয়া, খুব ভালো, খুব ভালো। আমার মনে পড়ছে যাদবপুরের ভাঙা ঘরে রাত্রে তুই আমার পাশে শুয়ে মাঝে মাঝে মধ্যে হঠাৎ খুব ভয় পেয়ে জড়িয়ে ধরতিস আমাকে। আমি বলতাম, ভয় কি রে খোকন, যার মা থাকে তাকে কি ভূতে ধরে? তুই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তিস আমার বুক ঝরে। তোর আধুনিক সংসারে এই বুড়িটার একটু ঠাঁই হলো না রে। প্রতিমাও তো মা, ওরও তো আছে আমারই খোকনের মতো কোল আলে করে এক চাঁদের টুকরো। কিন্তু সময়ের কি আশ্চর্য পরিবর্তন। তুই বোধহয় আর পায়েস খাস না রে খোকন। তুই জানিস না খোকন, আজ আমি সকালে পায়েস রান্না করেছি, হ্যাঁ তোরই পাঠানো টাকায়। সারাদিন সেই পায়েসের বাটি সামনে নিয়ে বসে আছি এখানে এই বৃদ্ধাশ্রমে আমার একলা ঘরে, আর কেউ নেই খোকন। তুই একবার আসবি খোকন, একবার, শুধু একবার। ধন্যবাদ। আমার তো হয়েইছে। আচ্ছা, আমাদের মধ্যে কবিতা ম্যাডাম চলে এসেছেন। ভলেন্টিয়ারদের ব্যাচ দিয়ে
ये हमारे कोई शिक्षक अगर आए, टीचर्स आए, तो प्लीज उन्हें फूल और बैनर आए। जोरदार हाथ ताली का स्वागत करिए पायल राय का। 2023 रियूनियन में हम लोगों ने देखा था उनका सोलो ग्रुप डांस, फिर से हमें मौका मिल रहा है। मैं स्वागत करना चाहूंगा मेरी सीनियर पायल भी को मंच पे आने के लिए, और कृपया जो आके बैठे। फोटो लेने का, वीडियो बनाने का सारा दिन है आपके पास, पर ये जो लाइव परफॉर्मेंस देखने का मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। प्लीज सारा ध्यान आप मंच की तरफ रखें। गुड्डू का परफॉर्मेंस कहाँ आएगा? तो अब लोग अगला परफॉर्मेंस हम लोग देखने वाले हैं। एक बार जोरदार हाथ ताली के साथ स्वागत करिए। हमारे 100+ स्टूडेंट जुड़े थे। इस बार हमारे ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आ पाए, 400+ स्टूडेंट्स हैं। तो समझिए किस तरह से बेसब्री से इंतजार रहता है सबका, और जिसका इंतजार था वो आ चुके हैं हमारे बीच। हमारे सिंगर जिनको हमने बचपन से सुना है, बहुत बार सुना है, फिर भी हर बार सुनने का मन करता है। जोरदार स्वागत करते हैं हम लोग। का पता मिलता है, हो लगन दिल में तो मंजिल का पता मिलता है, ढूंढने वालों को पत्थर में खुदा मिलता है, जब तलाशे मंजिल में 2 कदम बढ़ा देगा, आग क्या समंदर भी तुझको रास्ता देगा। इसी तरीके हमारा सौभाग्य है। इसके बाद जो हम लोग सुनेंगे उनका नाम है रोहित सिन्हा। थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। 2005 से लेकर 2010 मैंने कंटिन्यू इस स्कूल में मैंने प्रोग्राम किया, मैंने पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए, बट आज इतने साल बाद सेम नर्वसनेस, सेम फ्रीजिंग हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैम हमारे सामने बैठी हुई है और जैसे कल की ही बात हो, और हम हाईली ऑब्लाइज्ड। थैंक यू मैम। तो स्वतंत्रता क्लब याद है किसको? उस क्लब का अच्छा बॉलर माना जाता था। हमारे बीच में इनवाइट करना चाहूंगा मेरे सीनियर जिनसे मैंने सीखा है फुटबॉल क्रिकेट, कुजदा नवारून दास। प्लीज आप मंच पे आए। लेकिन 12 पास करने के बावजूद भी 11-12 में सर हम लोगों को पढ़ाए थे, पास करने के बावजूद भी हम लोग आज तक उनका न्यू सर के नाम से ही जानते थे। ज़्यादा अगर हम लोग जाने तो RB दास के नाम से हम लोग समझे कि हाँ क्या बोलते हैं RB दास है। अभी कुछ लोगों से सुन रहे हैं तो कोई बोल रहे हैं कि रवि, सॉरी हम तो RB दास ही बस इतना जानते हैं। BR दास सॉरी। हाँ देना चाहिए। नहीं ऐसा थोड़ा सा RB एक आगे पीछे हो गया था। ठीक है, ठीक। कुजदा प्लीज। তো আমি চেষ্টা করছি এখানে গান গাওয়ার, ভুল হলে মার্জনা করবেন। আর সবাইকে একটু এনগেজ করবো, সবাই অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে, সবাই একটু জায়গা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যান তো। সবাই 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 স্যাররা যদি পারেন তাহলে, নয়তো ঠিক আছে। সবাই আমি একটু দেখিয়ে দিই কেমন করতে হবে, সবাইকে করতে হবে, এদিকে সবাই, ঠিক আছে? অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে সবাই, সবাই চলে আসো, একটু এনগেজ করছি আমি সবাইকে। सीनियर रिक्वेस्ट करे तो सीनियर को सबसे पहले मानना चाहिए। इतने सारे सीनियर हैं, प्लीज इसकी बात को कदर करें सर। ঠিক আছে।
शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। হ্যালো, আমার স্কুলের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদেরকে প্রণাম জানিয়ে আমি শ্রদ্ধেয় কিশোর কুমারজির একটা গান গাওয়ার চেষ্টা করছি। এখন একটা নৃত্য পরিবেশন করবে টুম্পা দত্ত মাঝি। টুম্পা। স্যার আর ম্যাডামদের একটু রিকোয়েস্ট করব, যদি তারা কোনো পারফরমেন্স এসে করতে চায়, কিছু বলার থাকলে, কিছু করার থাকলে আমাদের জন্য, যদি আসতে চান প্লিজ আসুন। হ্যাঁ আসুন স্যার। নামটা বল। जोरदार हाथ। सोमनाथ सर এখন আমাদের মধ্যে আসতে চলেছে। प्लीज थोड़ा मंच की तरफ, और अब सोमनाथ सर प्लीज। কি আনন্দ যে হচ্ছে আমার সকলকে সামনে দেখে, সেই পুরনো মুখ, 80 দশকের 90 দশকের ছোটদেরই বিদ্যাপীঠ। আমি জানতাম আমায় কিছু বলতে হলে আমি সব ভাষা হারিয়ে ফেলবো, আনন্দে হারিয়ে ফেলবো, তাই আমি আমার লিখিত ভাষণ আমি পাঠ করছি। শেষের দিকের বক্তাদের একটা সুবিধাও থাকে, অশেষ সুবিধা থাকে, কারণ বেশি কিছু বলার প্রয়োজন হয় না, কারণ এর আগে কেউ কেউ অনেকে কিছুটা বলে গেছেন। যাই হোক, কিছু তো বলার ইচ্ছা আমারও আছে, তাই শুরু করছি। সকলকে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, নমস্কার জানিয়ে, উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করছি আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণ। সামনে উপস্থিত শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ, ছাত্রছাত্রী, সকলকে দেখে আমার মনটা আজ আনন্দে ভরে উঠছে। মনে হচ্ছে আমার সামনে সেই 80-90 দশকের সেই ছোটদিঘারি বিদ্যাপীঠ। ধন্যবাদ জানাই এই পুনর্মিলন অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা আমার স্নেহের ছাত্রছাত্রীদের, যারা আমাদের সকলকে আবার একসঙ্গে মিলিত হওয়ার এই সুযোগটা করে দিয়েছে। মনে ভেসে উঠছে সেই ছোটদিঘারি বিদ্যাপীঠের অনেক পুরানো ছবি, কত স্মৃতি। সেদিন ছিল 1 সেপ্টেম্বর 1982। সেদিনই আমাদের স্কুলগুলোকে ইসকো টেকওভার করেছিল। সেই আনন্দের বাতাবরণ, আর সেই দিনই ছোটদিঘারি বিদ্যাপীঠে জন্ম নিয়েছিল 26 বছরের এক তরতাজা যুবক। মনে ছিল অনেক আশা, হৃদয়ে অসীম উৎসাহ। সেদিনের বিদ্যাপীঠ যেন বরণ করে বলেছিল, কতদিন পরে এলে, একটু বসো, আমার অনেক কথা বলার আছে, যদি শোনো। কত কথা শুনলাম, আমার ছাত্রছাত্রীদের কথা, অভিভাবকদের কথা, সহকর্মীদের কথা এবং সদুপদেশ। সকলের কথা শুনতে শুনতে কখন যে ছোটদিঘারি বিদ্যাপীঠকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম তা আজও টের পাইনি। বিদ্যাপীঠকে ভালোবাসলে প্রথমেই যাদের কথা মনে আসে তারা হলো আমার স্নেহের ছাত্রছাত্রীরা। তাদের ভালোবাসি বলেই আজ আমি এখানে। আমরা সকলেই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছি। শ্রেণীকক্ষে পাঠদান, শুধুমাত্র পাঠদান নয়, পাঠদান ছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলায়, বিজ্ঞান মেলার মাধ্যমে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে মিশে থাকবার চেষ্টা করেছি। কালের অমোঘ নিয়মে সময়ের সাথে শিক্ষক শিক্ষিকারাও যেন বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত, তেমনি আমাদের ছেলেমেয়েরাও আজ অনেকটা পরিণত।
এরা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজে নিজে দায়িত্ব পালন করছে। কেউ কেউ স্কুলে পড়াচ্ছে, কেউ কলেজে পড়াচ্ছে, আবার কেউ আইটি সেক্টরে, কেউ ব্যাংকিং সেক্টরে, কেউ নিজে ব্যবসায়, কেউ আইএসপিতে, কেউ কেউ ডাক্তার হয়ে সমাজের উপকার করছে, কেউ বিচারকের আসন অলঙ্কিত করেছে। তারা সকলেই আমাদের ছাত্র। এরা আমাদের গর্ব, এরা বিদ্যাপীঠের গর্ব। এমনকি আমাদের কোনো কোনো ছাত্র বিদেশেও তার দায়িত্ব কর্তব্য পালন করছে। আমি এদের সকলের মঙ্গল কামনা করি। সময় চলে যাচ্ছে, তাই কালের নিয়মে আমরা আমাদের বেশ কয়েকজন সহকর্মীদের হারিয়েছি। আজ এই অনুষ্ঠানে এসে তাদের কথা বেশি করে মনে পড়ছে। সদ্য ধীরেনবাবু, বিশ্বনাথবাবু, সুধীরবাবু, কুবেরবাবু, এলকে ঝা স্যার, দীপকবাবু, শিলাদি, শিখাদি, তন্দ্রাদি এবং সম্প্রতি আমাদের শরৎবাবু। এদের সকলকে আমরা হারিয়েছি, কিন্তু এদের সঙ্গে যে সুন্দর মুহূর্তগুলো এখানে কাটিয়েছিলাম এই বিল্ডিংয়ের ঘেরা, এই চারদিক দেওয়াল ঘেরা এই বিল্ডিংয়ে, সে আজও ভোলার নয়। কত সুখস্মৃতি আজ মনে পড়ছে। তাই এই বিদেহী আত্মাদের আমি শান্তি কামনা করি। ভাবতে কষ্ট হয়, আজ ছোট অধিকারী বিদ্যাপীঠের অস্তিত্ব নেই। স্বার্থপর দৈত্যের বাগানের মতো এখানে ছেলে মেয়েদের প্রবেশাধিকার নেই। নেই কোনো কোলাহল, নেই কোনো প্রাণের স্পন্দন। নিঃশ্বাসে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই। ছোট অধিকারী বিদ্যাপীঠ তার জীবন দান করে কোভিড কালে কত লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছে। এই ছোট অধিকারী বিদ্যাপীঠ তাই শেষ হয়ে যেতে পারে না। বিদ্যাপীঠ বেঁচে থাকবে আমাদের সকলের হৃদয়ে, আমাদের মনের মণিকোঠায়, আমাদের পরম্পরায়। ছোট অধিকারী বিদ্যাপীঠ আমাদের সকলের আবেগ, আমাদের নস্টালজিয়া। ছোট অধিকারী বিদ্যাপীঠ আমাদের সকলের লাভ অ্যান্ড অ্যাফেকশন। আমাদের ছেলেমেয়েরা আজ অনেকটাই পরিণত। তারা সংসার জীবনে প্রবেশ করেছে অনেক আগেই। তাদের প্রত্যেকের ঘরে আমার নাতি নাতনিরা আছে। এই কুসুম কলিদের সম্বন্ধে দু এক কথা বলি। এই ছোট ছোট কুসুম কলিরা হলো অফুরন্ত শক্তির আধার। তাদের মধ্যে সেই সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে সঠিক অনুশীলন এবং অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে। কারণ সুপ্ত শক্তির জাগরণই হলো আত্মচেতনা। সেই আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হলেই তারা স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে। আর একবার স্বাবলম্বী হলে জয় তাদের করায়ত্ত, সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। আমার আশীর্বাদ সব সময় তাদের সঙ্গে থাকবে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তারা বড় হোক। তারা যেন সুস্থ শরীরে ভালোভাবে পড়াশোনা করে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে এবং সর্বোপরি মানুষের মতো মানুষ হয়ে মা বাবার মুখ উজ্জ্বল করতে পারে, আমাদের সকলের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে, দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে। এই কামনা করি তাদের আমি ভবিষ্যৎ কামনা করি। কারণ তারাই তো আমাদের এই ছোট অধিকারী বিদ্যাপীঠের ভবিষ্যৎ, তারাই তো এই ছোট অধিকারী বিদ্যাপীঠের পরম্পরা। পরিশেষে উপস্থিত আমার সহকর্মী সকল শিক্ষক শিক্ষিকার সুস্থ জীবন কামনা করি। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আনন্দে থাকুন এবং সর্বোপরি শান্তিতে থাকুন। আমার সকল ছাত্রীদের এবং তার পরিবারের সদস্যদের সুস্থ জীবন কামনা করি। এই আনন্দঘন পরিবেশে দাঁড়িয়ে আজ আমার বলতে ইচ্ছা করছে, আবার আসিব ফিরে আমাদের এই বানপুরে, আবার আসিব ফিরে আমাদের এই বানপুরে, ছেলে মেয়ে ভাই বোন বন্ধুদের সাথে। সুখে থেকো, ভালো থেকো, সকলকে ভালো রেখো, এ কামনা
মনে বড় জাগে। উপস্থিত সকলকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। जोरदार हाथ ताली सर जन्य सोमनाथ सर। भारत के बाहर भी, पर ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगी। ये चीज़ जो छोड़ा अधिकारी विद्यापीठ के बैनर तले हम लोगों ने शुरुआत की है, ये इसका एक अलग ही, इतना इमोशनल हो गए सब, मैं देख पा रहा हूँ सभी ने इतने ध्यान से सुना सर को। थैंक यू सर। मैं अभी फिर से हमारे दूसरे सर को आमंत्रित करना चाहूँगा। आलम सर प्लीज़ आप मंच पर आए। छोटाधिकारी विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल रीयूनियन के तमाम मेंबरों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम का इंतज़ाम किया है और इस प्रोग्राम में उन्होंने हमें इनवाइट किया है। मैं इसके लिए भी उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह करे कि उनके इरादे और मजबूत हों और वो और आगे से आगे बढ़ते रहें। जो लोग यहाँ पर हाजिर हैं उन सबों के लिए एक शेर है, शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी थी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती। आप लोग की वजह से ये प्रोग्राम कामयाब हो रहा है। कार्ड पर छपी तस्वीरों, पीछे लगी तस्वीरों को देखकर माजी यानी अतीत के झड़कों से यादों की बारात आ रही है। लेकिन जो बातें मैं कहना चाह रहा था मुझसे पहले सोमनाथ जी सो सब कह गए। इसका मतलब दोनों का सोच हम लोगों का एक ही जैसा है। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मैं क्या बोलूं, समझे। बहरहाल यादों की बारात जो आ रही है उसमें वो सब टीचर याद आ रहे हैं जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, जैसे धीरेन्द्र बनर्जी वगैरह जिनका इन्होंने नाम लिया। धीरेन्द्र बनर्जी, एल.के. झा, शिखा लहरी, आरती बनर्जी, दीपक पांडे वगैरह वगैरह। इन टीचरों की मेहनत और लगन को देखकर और बच्चों में शिक्षा यानी तालीम की प्यास को देखकर मुझे कहना पड़ता था और मैं अक्सर प्रोग्राम में ये कहता था कि ये स्कूल ये मेरे ख्वाबों की जन्नत, ये स्कूल ये मेरे ख्वाबों की जन्नत, ये विद्या का सागर ये किताबों की जन्नत, ये विद्या का सागर ये किताबों की जन्नत। वो सब फूल खिलते हैं जो इस चमन में, वो सब फूल खिलते हैं जो इस चमन में, महकते हैं खिलते हैं सारे वतन में, महकते हैं खिलते हैं सारे वतन में। सफ़र अपना जारी है बस इस यकीन से, सफ़र अपना जारी है बस इस यकीन से, उठेगा नया एक भारत यहीं से, और उठेगा नया एक भारत यहीं से। और मेरा जो ये ख्याल है मैं इसमें गलत नहीं हूँ। इसका सबूत ये है कि अभी आपने मंच पर देखा एक से एक फनकार अपने फ़न का इजहार कर रहे थे, अपने फ़न को पेश कर रहे थे। ये तो हमारे सामने मौजूद हैं। इसके अलावा भी बरनाली का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो नेशनल लेवल के सिंगर है, इसी स्कूल की प्रोडक्ट है। यानी नए भारत के निर्माण में वो भी हाथ बटा रही है। यास्मीन फातिमा का नाम आपने सुना होगा, जो जज है और इंसाफ कायम करने के कुर्सी पर बैठी हुई है, इंसाफ करने के लिए बैठी हुई है। वो भी इसी स्कूल की स्टूडेंट थी।
यानी नए हिंदुस्तान की तामीर में जो मैंने कहा कि उठेगा नया एक भारत यहीं से, तो नए एक भारत के निर्माण में ये लोग हिस्सा ले रहे हैं। अभी उसमें सोना है और भी बहुत से स्टूडेंट, सोना डांसर है, बहुत अच्छी डांसर है, और भी बहुत सी जो है फनकार हैं जो यहाँ से तालीम हासिल करके हिंदुस्तान के बहुत से कोना कोना में जाकर अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, अपना सेवा वो देश के लिए अर्पित कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। ये सिलसिला चल रहा था और अब तक चलते रहता, लेकिन अफसोस कि इसको किसी की नज़र लग गई और स्कूल को बंद कर दिया गया। न जाने जिन लोगों ने इस स्कूल को बंद करने का प्रपोजल दिया और बंद किया, उनके दिल में क्या था। समाज की खिदमत तो हो रही थी। अगर इसको के बच्चे कम थे, बाहर के बच्चे थे, तो जो बाहर के बच्चे थे वो भी तो हिंदुस्तानी के बच्चे थे, हमारे वतन के ही बच्चे थे। अगर वो तालीम हासिल कर रहे थे तो इन्हें तकलीफ क्या थी। स्कूल को चालू रखना था, लेकिन अफसोस कि स्कूल जिन लोगों के हाथ में था उन्होंने ही, यानी इंतज़ाम, टीचर्स को मैंने कह रहा हूँ, इंतज़ाम या एडमिनिस्ट्रेशन जिनके हाथ में था, उन्होंने स्कूल को बर्बाद कर दिया। बाग बाभी, इसीलिए मुझे कहना पड़ता है कि बाग बाभी चमन के फूलों को, बाग बाभी चमन के फूलों को अपने पैरों से खुद कुचलते हैं, खुद मसलते हैं। बाग बाभी, बाग का मतलब माली, बाग बाभी चमन के फूलों को अपने पैरों से खुद मसलते हैं। अफसोस का मुकाम है, लेकिन बहरहाल चौराधिकारी विद्यापीठ जो खिदमत अंजाम दे चुका है, इसका सिलसिला बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। क्योंकि ये आखिरी प्रोग्राम है, अब इसमें प्रोग्राम होने की उम्मीद कम है, इसे बहुत अफसोस के साथ मुझको कहना पड़ता है कि छोटाधिकारी विद्यापीठ की ये रंगी फिजा को अलविदा, 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 अलविदा। थैंक यू वेरी मच। নমস্কার, মাইক ঠিক আছে তো? নমস্কার। অ্যাকচুয়ালি এখানে স্টুডেন্টদের তরফে অ্যানাউন্স হয়েছে, দু এক কথা তো বলতেই হয়। আর আমার নাম নেবার আগে বলা হয়েছে স্পোর্টস টিচার। আমি না এই যে বাঁশিটাও বেঁধেছিলাম আজকে। আমাদের কলম থাক বা না থাক, বাঁশি আমার পকেটে, এই 35 বছরে এখানে চাকরি করেছি, বাঁশি প্রতিদিন পকেটে থাকতো, আজও বাঁশি নিয়ে এসেছিলাম। এই বাঁশি প্রেয়ার লাইনের আগে বাজানো হয়নি, এখন একবার বাজিয়ে দিই। তো আরেকবার হ্যাঁ, আচ্ছা যাই হোক, আমার একটা ডিউ আছে, সম্ভবত অয়ন 3 তারিখ দেওয়ার কথা বলে গেছিল, তো ওটা তো করতে হবে, এখন নয়, আমি একটু বলে নিই। আর বলতে তো অনেক সময় লাগবে, অনেক মাস্টারমশাই আছেন, আমি এত বেশি সময় নেব না। আমি শুধু যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী সেই 77 সালের ছাত্র এসেছেন আমাদের সঙ্গে, ফার্স্ট ব্যাচ, ওখানে বসে আছেন, হ্যাঁ, অনিল প্রসাদ, তাই না? তো আমি তোমাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাবো। তোমরা অনেক কষ্ট করে, নেপাল থেকে ছেলেটি এসছে, সাম তেওয়ারি, রঞ্জিত তেওয়ারি, আরও বহু জায়গা থেকে। এই যে একটা ব্যবস্থা, আজকে এখানে যারা উপস্থিত আছেন, মানে ছোট্ট, মানে ক্ষুদ্রতম যে সদস্য থেকে বৃদ্ধ আমাদের মতো, আমরা প্রত্যেকে খুব খুশি। শুধু খুশিটুকু তোমাদের দিতে এসেছি যে হ্যাঁ আমরা খুব খুশি, এটা জানাতে এসেছি। আমি এই কথাই বলতে এসেছি। আর একটা কথা, এই যে প্রত্যেকের মুখের দিকে তোমরা যদি তাকাও, আমি এখানে বসে থাকতে চাইনি, আমি ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, কাছে কাছে যাচ্ছিলাম। মানে আমরা তো আছি, আমরা বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, আর কয়েকদিন পরে থাকবো কিনা ঠিক নেই, কিন্তু যতদিন থাকবো এই অনুষ্ঠানটা মনে থাকবে যে আমাদের ছাত্র। আর এই যে এত সুন্দর আয়োজন, আমার গর্ব হচ্ছে যে আমাদের কিছু অবদান আছে, নিশ্চয়ই আমরা কিছু শিক্ষা দিয়েছি এই অনুষ্ঠানটা করার জন্য। এই জন্য আমার আরও প্রাপ্তি, এটা আমার প্রাপ্তি, এটা আমার আনন্দ। যাই হোক,
আমি সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, সমস্ত আমার আদরের স্নেহের ছাত্রছাত্রী। বলতে গেলে তো আমি কখন এসেছিলাম, স্কুল কী করে উচ্চ মাধ্যমিক হলো, কী করে মাধ্যমিক হলো, সব ছিল আমার কাছে মানে বলার মতো, কিন্তু আর বলার সময় নেই, অনেক অধৈর্য হয়ে পড়বেন। ঘটনা হচ্ছে যে এই যে আনন্দটা না কীভাবে প্রকাশ করবো আমি বলতে পারছি না। যে এক একটা ছাত্রকে আমরা তো আলম স্যার বললেন, ঘোষাল স্যার বললেন, আমাদের স্কুলে অনেক ছাত্রছাত্রী যারা অনেক উন্নতি করেছে, কিন্তু আমার অবাক লাগে একদিন রাজশ্রী না কে একজন এখানকার আমাকে ফোন করে বললেন, স্যার আমাদের একটি ছেলে ভীষণ অসুস্থ, তাকে সাহায্য করতে হবে। আমি বললাম যে আমার যদি কিছু আমি উপকার লাগতে পারি আমার খুব ভালো লাগবে, তো তোমরা জানাবে, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি এবং কাছে থাকি। যখন প্রয়োজন হবে, যতদিন সুস্থ থাকবো তোমরা জানাবে, যে কোনোভাবে, আমি শুধু আর্থিক বলো বা শারীরিক বলো, আমি তোমাদের সাথে আছি। এইরকমভাবে এত সুন্দর অনুষ্ঠান করবে আর আমি তোমাদের সাথে থাকবো না, এটা ভাবতে পারছি না। আর এই স্কুল আমার পরিচয়, আমি সঞ্জিত স্যার পরিচিত এই স্কুল থেকে, এটা আমার কাছে গর্ব। আমি বানপুর গার্লস স্কুলে করেছি, তার আগে একটা গ্রামের স্কুলে করেছি, আমি প্রাইমারি স্কুলে রিটায়ারমেন্টে পরে করেছি, কিন্তু তবু এই স্কুলটার প্রতি একটা আলাদা মানে আবেগ ছিল, আলাদা প্রাপ্তি ছিল। যাই হোক, অনেক কথা বলা হয়ে গেছে। এখন আমি ওই 3 তারিখ একটু করে নিন। আপনার যে যেখানে আছেন শুধু দুটো হাত একসঙ্গে করুন, দয়া করে সবাই একসঙ্গে দুটো হাত করবেন। আমি যখন বলবো যে 3 তারিখ শুরু করবে তখন শুরু হবে। আর 3 তারিখ একটা সিস্টেম আছে, সবাই দাঁড়িয়ে যাবে না, সবাই দাঁড়িয়ে যান প্লিজ, সবাই যে যেখানে আছেন যে সবাই দাঁড়িয়ে গেলে তো খুব ভালো হয়, প্লিজ সবাই দাঁড়িয়ে যান, দাঁড়িয়ে গেলে খুব ভালো হয়। পুরোনো মেমোরি, প্লিজ সবাই দাঁড়িয়ে যান, রিকোয়েস্টটা প্লিজ সবাই। এই তালিটা কাদের জন্য জানেন? এদের জন্য, ওই যে মুখগুলো ওদের জন্য, এই যে মেয়েগুলো, ওই যে আমাদের ছাত্ররা ওদের জন্য, এই অনুষ্ঠান যারা করলো তাদের জন্য, এই আমাদের জন্য, প্রত্যেকের জন্য। 3 তারিখ করার জন্য নিয়ম হচ্ছে আমি শুধু বলবো শুরু করো, তারপর শুরু হবে। শুরু করো বললে 1 2 1 2 3 তালি পড়বে, 1 2 1 2 3 1 2 1 2 বন্ধ। সবাই একসঙ্গে 3 তারিখের জন্য প্রস্তুত। 3 তারিখ শুরু করবে, শুরু করো, 1 2 1 2 3 1 2। নমস্কার, এখানে উপস্থিত আমার সিনিয়র টিচার্স, আমার সহকর্মী, আমার থেকে বয়সে ছোট অনেক শিক্ষক যোগদান করেছেন, তারা আমার স্নেহের ছাত্রছাত্রী আজ এখানে উপস্থিত, আমার জয়েনিংয়ের অনেক আগেরও ছাত্রছাত্রী যারা এসেছেন, তাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ এরকম একটা সুন্দর প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য। তো ছোট দিঘারি বিদ্যাপীঠে আমি 97-এ জয়েন করেছি, তারপরে অক্টোবর 2020 পর্যন্ত শিক্ষকতা করেছি। ছোট দিঘারির নামে ছোট দিঘারি ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা সবার মধ্যে একটা বড় দিঘারি বিরাজ করে। এদের যে আন্তরিকতা, ছাত্রছাত্রীদের যে আন্তরিকতা, যেভাবে এরা আমাদেরকে বারবার ডাকে, ছড়িয়ে থাকা পুঁথিগুলোকে জোগাড় করে একটা মালা তৈরি করে, এটা অনবদ্য। এরকম অনুষ্ঠান খুব কম জায়গাতে হয়। তারা বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন জায়গায়, কেউ ডাক্তার, কেউ জাজ, কেউ টিচার, কেউ ব্যবসা, বিভিন্ন কাজে সফলতা অর্জন করেছে। তারা নিশ্চয়ই বলতে হয় যে কিছু তো এরা শিখেছে আমাদের কাছ থেকে বা সমাজ থেকে বা পরিবার থেকে, যার জন্য এরা এত সুন্দর একটা আন্তরিক অনুষ্ঠান তৈরি করতে পারে। এটা এত সহজ নয়। আমি ঢুকেই, আগের বারেও আমি এসেছিলাম রিইউনিয়নে, তখন অন্য জায়গায় হয়েছিল, এখনও এলাম, মানে পা দিলেই বোঝা যায় এই আয়োজনের পেছনে অনেক পরিশ্রম আছে। আর একটা কথা যেটা না বললেই মানে নয়, সেটা হচ্ছে যে খুবই দুঃখের কথা যে এই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণটা কোম্পানির 2nd ফেজে ঢুকে যাচ্ছে, বাউন্ডারি ভেঙে ফেলা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের মতন আমারও খুব দুঃখ হয়েছে, কিন্তু পরিবর্তনকে তো মেনে নিতে হবে। প্রকৃতির নিয়মে পরিবর্তনকে মেনে নিতে হবে।
কিছুই প্রকৃতিতে স্থায়ী নয়, এটাও বিল্ডিংটাও স্থায়ী নয়। বিদ্যালয় মানে তো খালি একটা বিল্ডিং নয়, বিদ্যালয় হচ্ছে তোমাদের মতন ছাত্রছাত্রী যারা বিদ্যালয়ের নামের টানে নিজে পড়েছেন বলে বা টিচার যারা আছেন তারা সবাই আবার ফিরে ফিরে আসে। এখানেই বিদ্যালয়ের সার্থকতা। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এরা সমাজের জন্য অনেক কাজ করে থাকে, সেই কাজের প্রতি থাকবেন, তাহলেই আমাদের সার্থকতা। ধন্যবাদ। হ্যালো, এরপরে রবি স্যারকে বলবো কিছু। আমি রবীন্দ্রনাথের দোষ সময় আজিয়ে প্রভাত রবিরকম কামনে পশুর প্রাণীরকম কেমনে পশুর কুহারা থাকে প্রভাত পাখির গান না জানে কেন রাতের পরে জাগিয়ে ওঠার প্রাণ পড়ে উথলে উঠেছে ভাই প্রাণের বেদনা প্রাণের আবেগ বুঝে রাখি পারি থর করে কাঁপিতে বোধ শিরা রাশি রাশি পরিত ফিরিল সাগর উঠিতে দাঁড়িয়ে হেদায় হোদায় পাগলের প্রায় খুঁজে বেড়ায় না পায় কোথায়। এই হেতায় হোতায় পাগলের প্রায় নাই পায় কোথায়, দেখিতে না পাই কোথায় আছে আমাদের। নমস্কার, নমস্কার বলছি না, পারছি না, টানতে পারছি না। হ্যাঁ, উদ্যোগ যে আমাদের উদ্যোগ আনা হয়েছে, যারা করেছে বিশেষ করে তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যতটা পেরেছে এরা করেছে। আমি আশা করেছিলাম যে আরও আমাদের এই সংগঠনের মধ্যে অনেক যোগাযোগ রাখবে, আরও অনেক বড় হবে। তো খুব একটা বড় হয়নি, তবে কিছুটা বড় হয়েছে। নতুন মুখ আমি কতটা দেখেছি, এই নতুন মুখে পরিচয় হয়েছে আমার আমাদের এইটা বড় হচ্ছে। আমরা বড় হয়েছে, আমাদের উন্নত জাগ্রত চেতনা, সেই চেতনা অনেক বেড়েছে, অনেক আশা আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে, যে সঞ্চালনের পরে আমরা অনেক খুশি হয়েছি। তা আমরা এদের উপরই ছেড়ে দিতে চাই যে হ্যাঁ, এরা তৈরি অনেক হয়েছে, আরও তৈরি হচ্ছে, তৈরি করবে। এইটাই আমাদের ভবিষ্যৎ। হয়তো এরা কিছু জানে না যে এইটার মাধ্যমে আমরা যদি এইটাকে চালিয়ে দিতে পারি, আরও নতুন পর্যায়ে এটাকে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে আমাদের অনেক কিছু পাওনা হবে, অনেক কিছু আমরা জানতে পারবো। তাই এইভাবে আমি নমস্কার করছি। है जो मेरे से पहले और थे, जो यहाँ पे नहीं है, और जो मेरे साथ थे वो अभी यहाँ सामने है। मैं और मेरे साथ ये नाम जो है ना, छोटा अधिकारी विद्यापीठ, शायद आपके लिए जितना महत्व रखता है ना, मेरे लिए उस दिल में इतनी जगह रखती है ना कि मैंने 19 जनवरी 2011 को यहाँ ज्वाइन किया था। और जब ज्वाइन किया था उसके कई पक्ष हैं। मैं यहाँ पे समय बहुत कम है, लेकिन ये जो नाम है आज शायद कागज के साथ साथ फिजिकली आपको ये नजर नहीं आ रहा है। नाम बिल्डिंग तो है, नाम नहीं है, लेकिन आप याद कीजिए वो स्कूल के पीछे जो बर का पेड़ है ना, उसका कई कहानियां हैं। ये जो सामने में जो पोल दिख रहा है, शायद मुझे याद है कि आपके पहले भी वो फ्लैग होस्टिंग का जो पोल है वो भी कुछ कह रहा है। आज वो भी, ये जो सूखा पेड़ है ना, वो भी आपको याद दिला रहा होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये छोटा अधिकारी का जो नाम जो है ना, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो लोग ये एक सोच रखे उसको एग्जीक्यूट किए, और आज मैं यहाँ पे हूँ, आप सभी हैं, वो सभी जो यादें हैं ना वो संजो रहे हैं, और वो जो यादें हैं ना वो लेके जाएंगे। मैं फिर से चाहूँगा, मैं अपने छोटाधिकारी को फिर से चाहूँगा कि मैं बोलना चाहूँगा, आप मेरे साथ 3 बार इस छोटाधिकारी के लिए कि हिप हिप हुर्रे, छोटाधिकारी विद्यापीठ हिप हिप हुर्रे, छोटाधिकारी विद्यापीठ हिप हिप हुर्रे। थैंक यू सर, थैंक यू।
গুরু দক্ষিণা গুরুকে জানাই প্রণাম, যার শুভ কামনা আমি এ সুর পেলাম। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। উপস্থিত সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের আমার প্রণাম। আমি আমার বেস্ট চেষ্টা করছি। ओके डायरेक्ट बाजाबे, ठीक है स्टार्ट। সাউন্ড পুরো হচ্ছে, সবাই শুনতে পাচ্ছ তো? ঢোলের আওয়াজ একবার হ্যাঁ বলে বলবে। সবাই শুনতে পাচ্ছ? ভেরি গুড, শুরু। गजब गजब, ये टैलेंट। Dear friends, my seniors, my juniors, and everyone who are present here, hello to all. This is me, Shireen Islam, was a student of this school. First of all, I would like to thank everyone who put in so much efforts to organize this wonderful second reunion, especially Guddu Bhaiya for inviting me. Thank you. Today, I want to share a very emotional moment of my life. It's been 21 years I visited my school again. Honestly, words कम पड़ जाते हैं। इतने सालों बाद जब मैं स्कूल आई तो ऐसा लगा जैसे वक्त थोड़ा रुक गया हो। स्कूल का गेट, क्लासरूम्स, कॉरिडोर्स, प्लेग्राउंड,
सब कुछ सेम था, बट मैं बदल चुकी थी। जैसे ही मैं अंदर आई, बचपन की सारी यादें फ्रेश हो गई। प्रेयर लाइन, टीचर्स की डांट, एग्जाम्स, फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक और वो बिना टेंशन के दिन। आज जब मैं यहाँ हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी बेल बजेगी और हम सब अपनी क्लासेस की तरफ भाग पड़ेंगे। ये वही जगह है जहाँ हम सब ने सपने देखना सीखा, मिस्टेक्स की, हंसे रोए और धीरे धीरे अपने लाइफ के फर्स्ट लेसन को सीखा। टाइम ने सब कुछ बदल दिया, लुक्स, जॉब्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बट ये स्कूल और इसकी यादें बिल्कुल सेम हैं। इतने सालों बाद अपने टीचर्स को देखकर दिल भर आया। उनकी दी वैल्यूज़, डिसिप्लिन, गाइडेंस और कॉन्फिडेंस आज भी मेरी लाइफ का स्ट्रॉन्ग बेस है। They were not just teachers, they were our mentors and role model. SP sir, HNM sir, RAU sir, PRC sir, Chaturvedi sir, New sir, Alam sir, मीता मैम, कविता मैम, पूर्णिमा मैम, ऑल आप सब ने कहीं ना कहीं हम सबको इस रियल वर्ल्ड को फेस करना भी सिखाया। थैंक यू सो मच सर एंड मैम। स्कूल ने हमें सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं सिखाया, बल्कि स्कूल ने सिखाया हाउ टू ड्रीम, हाउ टू फेल एंड हाउ टू राइज अगेन। स्कूल आज इतने सालों बाद समझ आ रहा है कि स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होता, बल्कि इमोशंस, मेमोरीज और लाइफ लेसन का घर होता है। चाहे हम कितने भी दूर क्यों ना चले जाएं, हमारा स्कूल हमेशा हमारे दिल के सबसे करीब होता है। वो कहते हैं ना, सम प्लेसेस नेवर लीव आवर हार्ट्स, द स्कूल इज़ वन ऑफ देम। इतने सालों बाद सबसे मिलकर ये एहसास हुआ कि सक्सेस, मनी, स्टेटस ये सब सेकेंडरी है। रियल वेल्थ इज़ दिस फ्रेंडशिप और ये यादें जो कि वक्त के साथ और भी गहरी होती गई हैं। राजेश भैया का आलू काटा, काकुदा की घुगनी, सरस्वती पूजा की खिचड़ी, इन सब का टेस्ट मैं आज तक नहीं भूल पाई। हालांकि मैंने काफ़ी कोशिश की वैसी खिचड़ी बनाने की, पर वो टेस्ट नहीं आता, कुछ तो मिसिंग होता है। शायद वो स्कूल की खुशबू होगी और दोस्तों के साथ मिलकर खाना। दिल कर रहा है वक्त मानो वापस पीछे चला जाए, हम सब फिर से बच्चे बन जाए और वही ज़िंदगी जीने लगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो चलो आज इस पल को खुलकर जीते हैं और हमेशा के लिए यादगार बना लेते हैं। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू थैंक माई हस्बैंड निहाल अहमद, जो कि मेरे बिना कहे मेरे इमोशंस को समझकर मुझे यहाँ तक लाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी अप टू द वेरी एंड। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे। थैंक यू। ওই সব দশকে অনুপদা কাছে এসো, স্যারদেরকে সম্মানপত্র দিতে হবে। বাঁ দিকে আসুন, স্টেজের ডান দিক করে আসুন, ক্যামেরার সামনে আসবেন না প্লিজ। विष्णु सर प्लीज। শিক্ষকদেরকে বলছি রেডি হয়ে থাকতে, আমরা এক এক করে ডাকছি। শিক্ষকরা এক এক করে নাম শুনে আসুন। रहिएगा। विष्णु सर प्लीज स्टेज पर आ जाएं। এখানে দাঁড়ান। अच्छा मुशाहिद सर आप नयनदा से गुजारिश है कि वो सम्मानित करें। বাকি স্যারদেরকে বলছি স্টেজ মঞ্চের সামনে আসুন, আমরা সম্মানপত্র সোভিনিয়ার দিয়ে আপনাদেরকে সম্মান দেব। রবি স্যার যদি উঠতে না পারেন, আমরা নিচে গিয়ে সম্মান দিয়ে আসবো। আপনি দয়া করে নিজের জায়গায় বসে থাকুন। আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি দয়া করে উপরে আসবেন না আপনার স্বাস্থ্যের কারণে। विष्णु सर प्लीज। विष्णु सर के देওয়ার জন্য রবি স্যার আপনি ওইখানে বসে থাকুন। নুরাজ ভিয়া, নুরাজ দা আপনি আসুন, সম্মানপত্র দিয়ে স্যারকে সম্মানিত করুন। এক এক করে সব স্যারদেরকে বলছি কাছাকাছি আসুন মঞ্চের। आगे जाओ ना, পরে তোমার নিমাই স্যার প্লিজ স্টেজে চলে আসুন। अच्छा रोबी सर को वहीं पे देने के लिए मैं कूजदा से विनती करता हूं कि कूजदा प्लीज आप आ जाएं। কুজদা আপনি সোভিনিয়াটা কালেক্ট করুন ওখান থেকে। যে রবি স্যার ক্যামেরাম্যানকে বলছি প্লিজ ওখানে ওটা দেখে নেবেন। আরো যারা সিনিয়র স্টুডেন্ট আছেন প্লিজ মঞ্চে পড়াতেন লাইফ সাইজ। সরি, আমি এত আপ্লুত আনন্দে ভুল করে ফেললাম, যাই হোক কেউ মাফ করবেন। দুঃখের বিষয় উনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। ওনাকে পদক দিয়ে সম্মান দিচ্ছেন আমাদের সিনিয়র স্টুডেন্ট এরপরে অনুপ মাঝি। अनवर आलम सर से गुजारूं, मैं मोमेंटो देने के लिए पामेला से विनती करता हूं कि पामेला आ जाए और सर को मोमेंटो देकर सम्मानित करें।
মামলা আমাদের সিনিয়র দাদা মিশ্রা মেডিকেল, আর আসানসোলের বুকে একটা বিখ্যাত নাম মিশ্রা মেডিকেল, তার কর্ণধার बब्बन भैया प्लीज स्टेज पर आ जाए। আমাদের নিরঞ্জন মিশ্র, তাকে স্টেজের কাছে আসতে অনুরোধ করছি। राम सर हेडमास्टर, एक्स हेडमास्टर हमारे स्कूल के। उसके बाद गौतम सर, স্যারদেরকে অনুরোধ করছি যেভাবে নাম কল হচ্ছে প্লিজ চলে আসুন। আজকে আমরা স্যারদেরকে নাম কল করে রাখি। संजीत माजी सर, ওনাকে সম্মান দিচ্ছেন আমাদের বব্বন প্রসাদ, আমাদের বিখ্যাত অ্যাথলিট, আমাদের গর্ব ছিলেন এক সময়ের সিডিবিএইচএস গ্রুপের বব্বন প্রসাদ। संजीत माजी सर, गौतम सर, संजीत सर को निरंजन सर सम्मानित करेंगे। আমাদের প্রিয় সঞ্জিত মাঝি স্যারকে সম্মান দিয়ে আমাদের দিচ্ছেন নিরঞ্জন মিশ্র, প্রাক্তন न्यू सर, न्यू सर স্যারকে के বলছি স্টেজে আসুন। न्यू सर के रिंकू माझी देवे। রাসবিহারী স্যার, এবার পুরো নামটা বলতে হবে। अनिल प्रसाद भैया जो सबसे पुराने बैच के हैं वो भी स्टेज पर आ जाए प्लीज। गौतम सर प्लीज स्टेज पर आ जाए। सुभाषिष दत्त पोलू, নিউ স্যারকে সম্মান দিচ্ছেন আমাদের সিনিয়র তন্দ্রা চ্যাটার্জি আর রিঙ্কু মাঝি। प्लीज जितने Junior- भी वॉलेंटियर्स junior हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं, वो स्टेज के सामने आ जाएं। इसके बाद मैं तापोस सर से गुजारिश करता हूं कि तापोस सर आ जाएं। तापोस सर को सम्मानित करेंगे ओएन रंजन मुखर्जी। इसके बाद मैं डीएन सिंह सर से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाएं। डीएन सिंह सर, मीता मैम से गुजारिश है कि मीता मैम स्टेज पर आ जाएं और अनुपमा दी से विनती है कि वो स्टेज पर आ जाएं और उन्हें सम्मानित करें। अनुपमा दी, तोंदा दी। अरविंद भैया के बड़े भाई सर, आप प्लीज आप आ जाइए। आपका नाम सर माफी चाहते हैं। শ্রীবাস্তব জি, শ্রীবাস্তব জি, রবি শ্রীবাস্তব, রবীন্দ্র শ্রীবাস্তব দা এসছেন আমাদের মধ্যে, অনেক সিনিয়র। মিতা দিকে कविता मैडम से विनती है कि वो स्टेज पर आ जाएं। दीदी आप प्लीज स्टेज पर आ जाए कविता मैम को देने के लिए। अरविंद भाई की दीदी प्लीज आप आ जाए। শ্রীকান্ত মাঝি, শ্রীকান্ত মাঝি দা আমাদের সিনিয়র, আসুন আপনি স্টেজে। जितने भी सीनियर हैं प्लीज हम लोग के सामने आ जाए ताकि आपके हाथों से हम लोग दिलाना चाहते हैं। डॉक्टर श्रीकांत माझी, কবিতা ম্যাডামকে সম্মানপত্র দিচ্ছেন শ্বেতা শ্রীবাস্তব ম্যাডাম, আমাদের সিনিয়র প্রাক্তনী।
सोमनाथ घोषाल सर, सोमनाथ घोषाल सर। আমি আগ্রহ করব শ্রীকান্ত দাকে সোমনাথ স্যারকে পদক দিয়ে আপনি সম্মান দিন। श्रीकांत दादा हमारे 94 बैचे। डॉक्टर ओपी शर्मा प्लीज आप भी आ जाएं, आपके हाथों से भी कुछ टीचर्स को हम लोग दिलाना चाहते हैं। मनोज मिश्रा सर भैया आप भी आ जाएं, जितने सीनियर लोग हैं थोड़ा सा সবারই নামগুলো মনে নেই, একটু কাইন্ডলি স্টেজের কাছে চলে আসেন যারা সিনিয়র আছেন। तापो सर, कमल सर। 83 ব্যাচে রমেশ প্রসাদ দাকে বলছি স্টেজের মঞ্চের কাছে আসুন। 83 ব্যাচে রমেশ প্রসাদ দা। পূর্ণিমা ম্যাডামকে বলছি। पूर्णिमा मैडम प्लीज स्टेजे चले आसो। অভিনব সরি মনোজ মিশ্র দা দিচ্ছে। গুরুকুল বলে একটি খুব ভালো এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট। अजय कुमार सर, अजय कुमार सर प्लीज स्टेज पर आ जाएं। उसके बाद अरविंद यादव सर भी आप स्टेज पे आ जाएं। আমি ছায়া ম্যাডামকে অনুগ্রহ করবো একটু মঞ্চের কাছে চলে আসুন, এই পাশে চলে আসুন। স্কুলে কোনো প্রাক্তন মহিলা প্রাক্তনী থাকলে প্লিজ মঞ্চের কাছে আসবেন। পুরনো किरण पांडे दीदी आप भी स्टेज के सामने आ जाएं। किरण पांडे दी प्लीज। ছায়া ম্যাডাম প্লিজ আপনি আসুন। শ্যামদাকে শ্যামদা দিচ্ছেন সম্মান আপনাদের। प्लीज कुछ सीनियर लोग आ जाए ना स्टेज के सामने। रंजीत तिवारी भैया आप बहुत दूर से आए हैं, प्लीज आप स्टेज के सामने आ जाएं, स्टेज के पास आ जाएं। রাজশ্রীকে ডাকছি ছায়া ম্যাডামকে সম্মান দেওয়ার জন্য। রাজশ্রী তুমি এসো। हमारे दरमियान LK झा सर के परिवार से उनके लड़के मास्टर हमारे दरमियान मौजूद है। LK झा सर नहीं, KC झा सर के KC झा। কিরণ ম্যাডাম আপনি প্লিজ আসুন, কেসি ঝা স্যারকে সম্মান দেবেন। प्रतीक सर प्लीज स्टेज पे आ जाएं। चंद्रशेखर सर आप दे दिए। ओपी शर्मा सर दे दिया, दे दिया। শ্বেতা তুমি মঞ্চের কাছে থাকবে। রঞ্জিত তুমি স্যারকে সম্মান করো। महेश सर बनपुर बॉयज स्कूल के हैं अभी। महेश सर हमारे छोटे अधिकारी स्कूल के रिस्पेक्टेड टीचर्स में से एक। चौंडी सर। অরিন্দম তুমি স্টেজের কাছে এসো ভাই, তুমি আমার ছোট্ট ভাই। लालटू दा आप स्टेज के पास आ जाएं। लालटू दा জীবন দা এসো, দুজনে এসো। আচ্ছা লালটু দা মনে হয় খাবার খাচ্ছে। জীবন দা আসুন আপনি স্টেজের কাছে, আমাদের বহু পুরনো স্টুডেন্ট 91 স্টেজে। ম্যাডাম ম্যাডাম একটু रीना रीता दी प्लीज
স্টেজে চলে আসুন না প্লিজ। দুর্গা दी प्लीज स्टेज में आ जाइए। हॉरेन सर के घर से कोई, हॉरेन सर के घर से कोई, धीरेन सर के घर से कोई है? पाठक सर के घर से देखे थे, पाठक सर के घर से परिवार से जो भी आए प्लीज उनसे विनती है कि वो स्टेज पर आ जाएं। पाठक सर के परिवार से उत्तम दा আপনি চলে আসুন। अच्छा, तुलसी भैया के परिवार से, हम लोग के सबसे चहेते हमारे समझ लीजिए कि स्कूल के निगहबान के तरह से हमेशा तैनात रहते थे स्कूल के तुलसी भैया, जो अब हमारे दरमियान नहीं हैं, उनके परिवार से उनकी पत्नी मैडम आई हैं, उनसे विनती है कि वो आए। दुर्गा दी से विनती है कि तुलसी भैया की, दुर्गा दी को भी तुलसीधर वाइफ के सम्मान दिए।
कैमरामैन नहीं है, लेकिन उनका रिसीव करेंगे अनवार आलम सर। थैंक यू।
साथ रिमिक्स नहीं हो पाएगा ना। সেই গুগলে যা পেয়েছি কবিতা দিয়ে ভূগোলে বাড়িয়ে দিয়েছে সন্দীপ স্যার আমাদের মনোবল আর স্পিরিট, তাই আমাদের আজকে এত মেরিট। তাই যখনই পড়ি স্কুলে কুর্নিশ করি, প্রণাম করি, সেলাম ঠুকি এই ছোটদিকারি বিদ্যা স্কুলে। নমস্কার। আর তুমি করতে পারো একটি জীবন সফল করা, তার চেয়ে যে অনেক বড়। জ্ঞানের গভীর আধার দিয়ে তুমি লোহাই छोटा अधिकारी विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वही स्टेज पर आए। वेट करबेन। सतीश, हम माफी चाहते हैं। सतीश, क्या करें? हैंड्स के साथ होने से अच्छा रहता है। ठीक है, ट्रैक में कर लेंगे, एंजॉय तो करवाएंगे जरूर। हेलो, ब्लूटूथ সবাই রেডি তো? দাদা একবার হাত তুলে বলো, আর ইউ রেডি? রেডি তো? আর ইউ রেডি? कॉर्ड दे दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, कॉर्ड लगा के दे दीजिए। वॉल्यूम थोड़ा हाई रखिएगा, ऑर्केस्ट्रा में थोड़ा हाई वॉल्यूम रखते हैं। अगर कार्यक्रम में लालटूदा प्लीज आप स्टेज पर आए। लालटूदा, आपको हम 2-3 बार नाम बुलाएं। लालटूदा प्लीज आप स्टेज पर आए। और जिसका नाम नहीं पुकार सके उससे माफी चाहते हैं। लालटूदा अपने हाथों से कुछ